اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم سلسلہ توحید کی گفتگو کی دوسری نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کل کی نشست میں جو ہم نے باتیں کی ان میں جو نکات آپ کے سامنے پیش کیے وہ یہ تھے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی غیر مادی وجود کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مادی دنیا میں مثالیں رکھ دی ہیں، جن میں کچھ ہم نے کیفیات کا ذکر کیا، کچھ خصوصیات کا، جیسے کہ انسانی عقل و ذہانت، شعور، یہ انسانی خصوصیات ہیں جو کہ اس مادی دنیا میں نان ٹینجیبل، یا جسے زیادہ صحیح طریقے سے میں کہوں تو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، میٹا فزیکل وجود ہیں جو موجود ہیں۔ اسی طرح سے محبت اور نفرت کا جذبہ، غم اور خوشی کی کیفیات، اور ان سب سے بڑھ کے جس چیز کا ہم نے آمدن کل ذکر نہ کیا وہ انسانی روح اور نفس ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان قریب ہم انسانوں کو آفاق میں، یعنی کہ کائنات میں، اور ان کے اپنے نفس میں اپنی آیات دکھائیں گے۔ اور کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ان کا رب ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر شاہد اور گواہ ہے، شہید ہے۔ تو انسانی نفس اور روح کا ذکر ہم نے کل کی گفتگو میں اس لیے نہ کیا کیونکہ ملحدین روح اور نفس کی جیسی چیزوں کے قائل ہی نہیں ہے اور سرے سے ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن روح اور نفس کی کیفیات جن کا ہم نے ذکر کیا، جیسے کہ عقل، شعور اور ذہانت، خوشی اور غمی، حتیٰ کہ خواب دیکھنا جس کا ہم نے کل ذکر نہ کیا، شاعری، افسانہ نگاری، انسانی تصور کی چیزیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس دنیا میں، اور یہ بنیادی طور پہ نفس کے مظاہر ہیں۔ یہ بذات خود نفس نہیں ہے، یہ نفس کے مظاہر ہیں، اور ان کے اظہار کے لیے بدن کو، انسانی ابدان کو بطور آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کاسا ہے، یہ ایک ڈیوائس ہے ہیومن باڈی، جس کے مختلف آرگنز مختلف کیفیات، نفس کی کیفیات اور اس کی خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ملحدین یہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان، کائنات کی تخلیق بگ بینگ کے سبب سے ہوئی یا کوانٹم فلکچویشنز کے سبب سے ہے۔ بگ بینگ کے لیے ہم نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا تردید، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے، لیکن قرآن کا حسن یہی ہے کہ یہ کتاب 1400 سال پہلے آئی۔ اس نے اس پیرائے میں گفتگو کی کہ اہل عقل قیامت تک اس سے اپنے لیے فیصلہ اور نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی 30ویں آیت، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم نے زمین و آسمان کو جب یہ جڑے ہوئے تھے، ان کو ہم نے علیحدہ کر کے کائنات کو بنا دیا۔ تو قارئین، سامعین کرام، محترم ہمارے ویورز، آپ خود یہ بتائیے کہ زمین و آسمان کے جڑے ہونے اور پھر ان میں ایک تبدیلی رونما کرتے ہوئے ان کو علیحدہ کر کے کائنات کی بستی بسا دینا، کیا یہ بگ بینگ جیسے نظریے کو سپورٹ نہیں کرتا؟ لیکن ہم بگ بینگ کو قرآن کے حوالے سے نہ تو کاملاً قبول کر رہے ہیں، نہ اس کی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سائنس خود ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ بہت سے سائنسی تجربات
بہت سے سائنسی نتائج، مفروضات، تھیوریز، حتیٰ کہ پرنسپلز ایسے ہیں جو کل کی صدی میں درست مانے جاتے تھے، آج غلط مانے جاتے ہیں۔ اس لیے سائنس کی بنیاد پہ ہم نہ تو دین ثابت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس کو ریجیکٹ کرنے کی کسی کو اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اہل عقل کے لیے اتنی بات لازمی ہے کہ سائنس دن بدن ترقی کرتے ہوئے آگے جا رہی ہے، اور سائنسی تھیوریز جتنی بھی پیش کی جا رہی ہیں وہ قرآنی نظریات کو رد کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے، بلکہ بہت زیادہ حد تک سپورٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ ایویڈنس پرووائڈ کرتی ہیں کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا وہ سائنس اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوانٹم فلیکچویشنز کی۔ کوانٹم فلیکچویشنز بیسیکلی کوانٹم تھیوری کا حصہ ہے، ایک انتہائی کمپلیکس کوانٹم فزکس کا یہ حصہ ہے جس کو اس گفتگو میں پیش کرنا نہ تو میرا مدعا ہے، نہ ہی کاملاً ممکن ہے، لیکن ہم اس کا وہ حصہ ضرور آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کہ جس کو پیش کر کے یا جس کا سہارا لے کے کائنات کی تخلیق کے اوپر ملحدین گفتگو کرتے ہیں اور خالق کے نظریے کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عزیزان محترم، کوانٹم تھیوری یہ کہتی ہے کہ جس چیز کو خلا کہا جاتا ہے وہ خلا نہیں ہے، اور اس کے اندر مسلسل فورسز ہیں، فیلڈز ہیں جن کے اندر فورسز ہر وقت متحرک ہیں۔ یعنی کہ جس چیز کو ہم لوگ عدم کہہ رہے ہیں، سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ وہ بھی عدم نہیں ہے۔ ہم عدم کے موضوع پہ بھی انشاءاللہ ممکن ہے کہ اسی ویڈیو کے اختتام پہ یا اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں، لیکن جس چیز کو ہم خلا سمجھ رہے ہیں، خالی پن سمجھ رہے ہیں، جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوانٹم فیلڈز ہیں جن کے اندر فورسز ہیں جو مسلسل متحرک ہیں، اور ان فورسز کے سبب کائنات میں تخلیق و تخریب کا عمل جاری رہتا ہے، اور ان کوانٹم فورسز کے سبب سے کائنات میں ملحد یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کی ضرورت باقی نہیں رہتی، بلکہ یہ کوانٹم فورسز ہی سب کچھ کر رہی ہیں، جس کو یہ کوانٹم فلیکچویشنز کا نام دیتے ہیں۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ جان کر کہ جس کو کل تک سائنس خلا مان رہی تھی، آج اس کو جب فورسز سے بھری ہوئی جگہ ماننے کے اوپر مجبور ہو گئی ہے، تو یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قوت موجود نہ ہو، اور اس قوت کے سبب ہی اس کائنات میں تخلیق اور تخریب کا سلسلہ جاری ہے، تو کیوں نہ اس قوت کو تسلیم کیا جائے؟ تو ایک قوت کائنات میں موجود ہے۔ اب اس قوت کو اگر آپ عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں، ان فورسز کو آپ عربک میں ٹرانسلیٹ کریں، تو آپ شاید ان کو ملکہ یا ملائکہ کہیں گے، اور ان قوتوں کے پیدا کرنے والے کو، جس کے حکم پہ یہ چل رہی ہیں، اسی کو خالق کائنات کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ کوانٹم فورسز، کوانٹم فیلڈز، جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل تک جو سائنس کہتی تھی کہ کائنات کا بنیادی تخلیقی بیس جو ہے وہ پارٹیکل ہے، جیسے الیکٹران ہو گیا، لیکن آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ الیکٹران بھی کسی ایک شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ الیکٹران ویوز کی صورت میں خلا میں موجود ہیں، جو فیلڈز میں موجود ہیں، جیسے میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے یا گریویٹیشنل فیلڈ ہوتا ہے، اسی طرح سے خلا میں فورسز کے فیلڈ ہیں جن کے اندر الیکٹرانز اور فورسز موجود ہیں، اور آبزرور، دیکھنے والا جب ان کو میئر کرتا ہے، یہ آبزرو کرتا ہے، تو جس کنڈیشن میں ان کو آبزرو کرتا ہے
उनको वो वैसी नजर आती हैं। गोया कि कोई एक मुस्तकिल सूरत नहीं है, ये वेव्स की सूरत में एक सिलसिला चल रहा है जो कि ना तो मशरक की तरफ जिनकी मूवमेंट है, ना तो मगरब की तरफ है, न शुमाल की तरफ है, न जनूब की तरफ है, ना आगे की तरफ है, ना पीछे की तरफ, ना ऊपर की तरफ, ना बुलंदी की तरफ, ना नीचे। तो ये जो क्वांटम फोर्सेस या फील्ड्स में जो फोर्सेस मूव कर रही हैं, इनको अगर आप इस तरह से लें कि कायनात की जितनी ताकतें हैं वो इंसान की अक्ल से मावरा हैं। अक्ल से मावरा इस लिहाज से है कि उनकी समत का तयन करना इंसान के बस में नहीं है। इसकी एक मिसाल क्वांटम फिजिक्स वाले खुद देते हैं कि बिलफर्ज मिसाल, आप एक चौराहे पे खड़े हैं और आप उस चौराहे में से किसी एक गली में मुड़ जाते हैं। अब जब आप एक गली में मुड़े तो मुमकिन है कि आप अपनी तरफ से दाएं पे मुड़े हैं, लेकिन दूसरी साइड वाले जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं वो आपको देख के कहेंगे कि आप बाएं मुड़े हैं। जो आपके सामने आ रहा था वो आपको किसी और सब्त में मुड़ता हुआ देखेगा, जो आपके पीछे आ रहा था वो आपको किसी और सब्त में मुड़ता हुआ देखेगा। तो ये वो सूरत है कि जिसको इंसान तयन नहीं कर सकता, लेकिन अब कैफा यशाओ युसव्विरु कैफा यशाओ, अल्लाह ताला जिसको जैसी सूरत देखना चाहता है, जब उसको एक मेजरमेंट दे देता है, जब उसको एक सांचा दे देता है, तो वो एक शक्ल बना के हमारे सामने इस कायनात में भेज देता है। तो क्वांटम फिजिक्स बुनियादी तौर पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी तहकीक करने की कोशिश की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि क्वांटम फिजिक्स के जितने जिम्मेदार अफराद साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना तो नजरिया मौजूदगी खालिक, एक खुदा के तस्वुर का ना तो इनकार किया है और ना ही इनकार किया है, बल्कि वो एक ऐसी कैफियत में है कि जिसमें वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि ये फोर्सेस कहाँ से आ रही हैं और कौन इनको चलाने वाला है, लेकिन ये सारी फोर्सेस एक कानून के तहत हरकत कर रही हैं। अब वो कानून क्या है? उस कानून को अगर आप कुरान में जाके देखें तो अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर ये सारी कायनात आपको अपने अपने मदार में हरकत करती हुई नजर आती है। सूरज अपने मदार में हरकत कर रहा है, चांद अपने मदार में कर रहा है, सितारे अपने मदार में कर रहे हैं। हमारी नज़र सिर्फ चांद, सूरज, सितारे और उन सैयारों तक जाती है जो हमारे गैलेक्सी सिस्टम में है, हमारे मिल्की वे में है। वरना कायनात में न जाने कितनी गैलेक्सीज और हज़ार नहीं अरब सितारे मौजूद हैं, और हर सितारे का पैदा करने वाले ने एक मकसद रखा है, उसके लिए एक रास्ते को तयन किया है। और एक अजीब चीज़ आपके लिए सोचने के लिए है कि आप ये देखिए कि ज़मीन और जितने भी निज़ाम शमसी के सितारे हैं एक कशिश सिकल के ज़रिए सूरज के साथ बंधे हुए और सूरज के गिर्द अपना चक्कर मुकम्मल करते रहते हैं। सूरज के गिर्द शब रोज़, हर एक का अपना एक शब रोज़ का अरसा है, दौरानिया है, और ये इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाएगा। बेहतर हम उस साइंटिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हर एक अपना दायरा है जिसके अंदर वो सूरज के गिर्द घूम रहा है। अब वो कशिश सिकल अगर ना रहे तो क्या होगा कि एक तसादुम होगा और ये सितारे और ये सैयारे आपस में टकरा के तबाही और बर्बादी की तरफ जाएंगे, या उस कशिश सिकल में इतनी ज़्यादा कुव्वत आ जाए कि वो ज़मीन और तमाम सैयारों को खींच के सूरज के अंदर ले जाए, तो फिर भी तबाही और बर्बादी आएगी। तो सवाल ये पैदा होता है अजीज़ान मोहतरम कि वो कौन सी कुव्वत है कि जिसने ज़मीन को ज़मीन के मदार में बांध के रखा हुआ है, मर्रीख को मर्रीख के मदार में बांध के रखा है, ज़ोहर को ज़ोहर के मदार में बांध के रखा हुआ है, अतारत को अतारत के मदार में बांध के रखा हुआ है। जो जितने भी सियारे हैं, ज़ोहर कह लीजिए, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, ये सब सितारे जितने भी हैं, इन सबको एक खास मदार में ही घूमने के ऊपर मजबूर रखा हुआ है। एक खास फासले पे, एक खास मदार में वो घूम रहे हैं, और एक ही कुव्वत जो सूरज की कुव्वत है, अगर सूरज की कुव्वत ने ज़मीन को तीसरे सितारे की मंजिल पे बांध के रखा हुआ है और ज़ोहल को
चौथे पांचवें की मंजिल पे रखा है, मरीख को चौथे पे रखा है, जोहल को पांचवें पे रखा है, तो क्या सबब है कि वही कुव्वत जोहल को या मरीख को खींच के जमीन के करीब नहीं ले आती, वही कुव्वत जमीन को मजबूर नहीं कर देती कि वो खींच के थोड़ा सा और खिसक के जोहरा या अताद के करीब चली जाए। तो यकीनन ये जितनी चीजें हैं अल्लाह के अमर के ताबे अपने अपने दायरे में गर्दिश कर रही हैं और घूम रही हैं और अपनी इताअत की जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। इसी तरह से जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने नफ्स के अंदर गौर करो, इंसानी नफ्स क्या है और इंसानी आज़ा क्या है। इंसान का दिल किसी के अपने कंट्रोल में नहीं है, दिल की धड़कन इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं है, इंसान की बीनाई अपने हाथ में नहीं है, हत्ता कि अपने वजूद की हरकत और सकनात अपने हमारे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह ताला ने जब तक इजाज़त दे रखी है तब तक हमारा हाथ हरकत करता है। हमने ज़िंदगी में बीसियों ऐसे अफराद देखे और देखेंगे, आप लोग देख चुके होंगे कि ऐसे अफराद हैं कि जो अच्छे भले सोते हैं, लेकिन अच्छे भले बैठे होते हैं, लेकिन अचानक उनके जिस्म का एक पहलू, एक अज़्व हरकत करना, काम करना बंद कर देता है। किसी का हाथ काम करना बंद कर गया, किसी के बाजू ने अचानक काम करना छोड़ दिया, किसी के पाँव ने अचानक काम करना छोड़ दिया, और बाज़ औक़ात अनवांटेडली हाथ पाँव में हरकत होना शुरू हो जाती है। इंसान अनकंट्रोल्ड मोशंस जिनको कहते हैं, ये सारी चीज़ें इंसानी जिस्म में ज़ाहिर हो रही हैं। ये क्यों है? इसके ऊपर हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है? अगर हम इंडिपेंडेंट हैं और हम इतना नॉलेज हासिल कर चुके हैं, हम कायनात की तस्खीर की बातें कर रहे हैं, हम वजूद खुदा का इनकार कर रहे हैं, तो अपने वजूद को तो कंट्रोल करके दिखाए ना। हमारा तो अपने वजूद पे कंट्रोल नहीं है। और अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान के सिवा बाकी तमाम मखलूक़ात उसके इताअत में हैं और उसकी इताअत बजा लाती है मुसलसल, लेकिन जो इंसान है, इंसान में अल्लाह ताला ने ये मादा रख दिया कि खैर और शर दोनों उसके अंदर हैं, और उसको आज़ादी दी कि खैर पे अमल करे तो फरिश्तों से बेहतर हो जाए, या चाहे तो शर पे अमल करे तो शयातीन से बदतर हो जाए, जानवरों से बदतर हो जाए। आने वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह इस मौजू के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतनी गुफ्तगू आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि इंसान जिसको खैर और शर की आज़ादी है, ये इंसान, क्या ये मेरा बदन है, क्या ये मेरा जिस्म है, क्या ये मेरी आंखें हैं, क्या ये मेरे कान हैं, मेरा दिल है, मेरे गुर्दे हैं, मेरा फेफड़े हैं, मेरा निज़ाम इंहज़ाम है, या ये तो मजहर है उस इंसान का जो आपसे भी गुफ्तगू कर रहा है, और उस इंसान का जौहर इंसान का नफ्स है। ये नफ्स है जिसको आज़ादी दी गई है कि वो रूह की कुव्वत को इस्तेमाल करे, और चाहे तो खैर अंजाम दे, चाहे तो शर अंजाम दे। इसीलिए फजूर व तकवा का इल्हाम भी नफ्स पे होता है, और खैर और शर की हिदायत और गुमराही का रास्ता भी शर के सामने खुला हुआ है, नफ्स के सामने खुला हुआ है, माफ़ कीजिएगा, खैर और शर का रास्ता भी नफ्स के सामने खुला हुआ है। और पुरसिश भी बुनियादी तौर पे नफ्स के ऊपर है, लेकिन चूंकि नफ्स इस बदन अंसरी को, इस मादी जिस्म को इस्तेमाल करते हुए खैर और शर बजा लाता है, इसीलिए जब आलम आखिरत में हम जाते हैं तो मादी जिस्म के साथ ही इंसान को खैर की जज़ा मिलती है, शर की सज़ा मिलती है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इस मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और इसके बाद इंशाअल्लाह हम कुरानी आयात की तरफ रजू करेंगे, और फिर हम तौहीद खालिस के मौजू के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।